بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کریلا ایک جانی پہچانی سبزی ہے جو پورے برصغیر میں لگائی اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ کریلا اعلیٰ قسم کی طبی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ یہ دافع زہر، دافع بخار، اشتہا انگیز، مکوی معدہ، دافع صفرا اور پیٹ کی صفائی کرتا ہے۔ عام جسمانی امراض میں بھی کریلے بطور غذائی دوائی مستعمل ہیں۔ اس کا پابندی سے کھانا جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح نقرس اور گنٹھیا کے مریض بھی اس سے بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان امراض میں کریلوں کا سالن بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں فالج اور لقوہ اور دیگر اعصابی امراض میں بھی کریلے کے فوائد بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ کریلوں کے استعمال سے اعصاب میں تحریک ہوتی ہے اور کریلے اعصاب کی قوت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ کریلا شوگر کے لیے دیسی علاج ہے۔ حالیہ طبی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں انسولین سے مشابہ ایک مادہ پایا جاتا ہے۔ اسے نباتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مادہ خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیب کریلے کا استعمال غذا کے طور پر شوگر کے مریضوں کو باقاعدگی سے کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے شوگر کے مریضوں کو 4-5 کریلوں کا پانی روزانہ صبح نہار منہ پینا چاہیے۔ کریلوں کے بیج کا صفوف بنا کر غذا میں شامل کرنا بھی بہتر ہے۔ شوگر کے مریض کریلوں کو ابال کر ان کا پانی یعنی جوشاندہ بنا کر پئیں یا ان کا صفوف استعمال کریں تو شفا یاب ہوں گے۔ شوگر کے زیادہ تر مریض عموماً ناقص غذائیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کریلا چونکہ تمام ضروری معدنی اجزاء اور وٹامنز بالخصوص وٹامن اے، بی، سی اور آئرن کی غذائی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کا باقاعدہ استعمال بہت سی پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، آنکھوں کے امراض، اعصاب کی سوزش اور کاربوہائیڈریٹس کا ہضم نہ ہونا شامل ہے۔ کریلوں کا استعمال انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کریلوں کے تازہ پتوں کا جوس بواسیر میں بہت مفید رہتا ہے۔ چائے کے 3 چمچے پتوں کا جوس 1 گلاس لسی میں ڈال کر روزانہ صبح 1 ماہ تک پینا بواسیر کے اعضاء کو دور کرتا ہے۔ کریلوں کی جڑوں کا پیسٹ بواسیر کے مسوں پر لگانا بھی بہت مفید ہے۔ خون کے متعدد امراض جن میں فساد خون سے پھوڑے پھنسیاں نکلنا، خشک خارش، تر خارش، چنبل اور بھگندش شامل ہیں۔ ان کا علاج کرنے کے لیے کریلا بہت کارآمد ہے۔ تازہ کریلوں کا جوس 1 کپ 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر صبح نہار منہ چسکی چسکی پینا مفید رہتا ہے۔ پرانے امراض میں یہ علاج 4 سے 6 ماہ تک جاری رکھنا چاہیے۔ جن علاقوں میں جذام پھیل جائے وہاں کریلوں کا استعمال اس سے تحفظ دیتا ہے۔ کریلے کے پودے کی جڑوں کو قدیم زمانے سے سانس کی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جڑوں کا ملیدہ 1 چائے کا چمچ اسی مقدار میں شہد یا تلسی کے پتوں کا جوس ملا کر 1 ماہ تک روزانہ رات کو پینے سے دمہ، زکام، گلے کی سوزش اور ناک کے استر کی سوزش کا عمدہ علاج میسر آتا ہے۔ کریلے کا استعمال بیشتر افراد کھانے میں کم ہی کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو تو کریلا پسند ہی نہیں آتا، کیونکہ قدرتی طور پر کریلا ذائقے میں کافی کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن طب کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کریلا انسان کو کئی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے اور انسان کو حشاش بشاش بھی رکھتا ہے۔ کریلے کے کڑوے پن سے ہی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اگر شوگر، دل، کولیسٹرول اور گردے میں پتھری والے مریض کریلے کا استعمال کریں تو وہ جلد سے عیاب ہو سکتے ہیں۔ کریلے کی پیداوار پورے سال نہیں ہوتی، یہ صرف گرمیوں کے موسم میں ہی دستیاب ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو کریلے کے فوائد تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ انہیں نوٹ کر لیں اور ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک پہنچا کر انہیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا سب سے بہترین غذا ہے۔ اگر آپ شوگر کے مرض سے بچنا یا اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 کپ کریلے کا پانی پئیں، کیونکہ کریلے کا پانی آپ کو بڑھتی ہوئی شوگر کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں موجود لبلبہ جو کہ انسولین بناتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ کریلے کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہرگز نہ کریں، ورنہ یہ خطرناک حد تک شوگر کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر شوگر کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ گردوں میں پتھری۔ گردے میں پتھری کی بیماری بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو آپ کا گردہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کریلے کا جوس
गुर्दों में से पथरी निकालने का बाइस बनता है और इस तरह मरीज को तकलीफ भी कम होती है। करेले का जूस गुर्दों में मौजूद हाई एसिड को कम करता है। गुर्दे के मरीज दिन में कम से कम 2 कप करेले का जूस जरूर पिएं, लेकिन पहले अपने मालिज से जरूर मशवरा कर लें। लोअर कोलेस्ट्रॉल। करेले का इस्तेमाल जिस्म में गैर जरूरी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार एक खास हद तक होनी चाहिए, वरना यह खतरनाक बीमारियों का सबब बनता है। कोलेस्ट्रॉल के कम होने से अब अमराज कल्ब, दिल के दौरे और फालिज जैसी मुहलक बीमारियों से बच सकते हैं। जिस शख्स का कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको चाहिए कि करेले का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि करेले में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की तशखीस सिर्फ खून के टेस्ट के जरिए मुमकिन है। लबलबे का कैंसर। लबलबा इंसानी जिस्म में मैदे के पिछले हिस्से और जिगर के बिल्कुल पास होता है। लबलबे को हम अंग्रेजी में पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ लबलबे के कैंसर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। करेले में कैंसर से बचने की खसूसियात पाई जाती हैं और करेले का जूस लबलबे में मौजूद कैंसर सेल को खत्म करने में मदद देता है। इसके अलावा करेले का जूस लबलबे के कैंसर सेल की ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की सलाहियत को रोकता है। जिल्द के लिए मुफीद। करेले को खाने में पकाएं या फिर इसका जूस पिएं। दोनों सूरतों में करेले का इस्तेमाल इंसानी जिल्द को फायदा देता है। करेले के मुतालिक कहा जाता है कि इसके रोजाना इस्तेमाल से इंसानी जिल्द चमकना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रंग भी साफ हो जाता है। दरअसल करेला इंसानी जिस्म में मौजूद खून को साफ करता है और इसके असरात जिल्द पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिल्द को अच्छा और खूबसूरत रखने के लिए करेले के सूप का इस्तेमाल जरूर करें। वजन में कमी। बेशतर अफराद जिस्म के गैर जरूरी बढ़ने से परेशान नजर आते हैं और चाहते हैं कि वो स्मार्ट नजर आएं। अगर आप अपने वजन को कम करके इसको बरकरार रखना चाहते हैं तो करेले का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि करेले में कैलोरीज की मिकदार इंतहाई कम पाई जाती है और यह ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। विटामिन के। करेले में विटामिन के की मिकदार ज्यादा होती है। विटामिन के हड्डियों को सेहतमंद बनाता है, खून को जमने से रोकता है और सोजश को कम करने में मदद देता है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद विटामिन के से अपनी तकलीफ को कम करने के साथ सूजन को भी कम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स। इंसानी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जिस्म में मौजूदगी इंतहाई जरूरी होती है। इनकी वजह से जिस्म से जहरीले और फासद मादे खारिज होते हैं और इंसान सेहतमंद रहता है। करेले के जूस की वजह से आपके जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स की वाफर मिकदार मिलेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। जिगर की बेहतरी। बेशतर अफराद जिगर के मसले का शिकार रहते हैं। करेले का 1 कप जूस रोजाना पीने से आप जिगर के कई मसाइल से बच जाएंगे। करेले का जूस 1 हफ्ता रोजाना पीने से आप वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा ये अमल निज़ामे एनाज़ाब और गॉल ब्लैडर्स फंक्शन को बेहतर बनाने में भी मदद देता है। करेले का इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने, बालों को चमकाने और खुश्की वगैरह को खत्म करने में भी मदद फराम करता है। इंसुलिन को रेगुलेट करें। करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन मशरूब है, जो कि जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद देता है। ब्लड शुगर लेवल मुस्तकम रखना जिस्मानी वजन में कमी लाने में मदद देता है। बुनियादी तौर पर यह मशरूब इंसुलिन को हरकत में लाता है। जब यह हार्मोन मुतहरिक होता है तो ब्लड शुगर लेवल मुनासिब सतह पर रहता है और चर्बी में मुंतकिल नहीं होता, जिससे मोटापे से निजात में मदद मिलती है। फाइबर से भरपूर। करेला फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं देर तक पेट भरे रखने का एहसास बरकरार रखती हैं। चूँकि फाइबर को हजम होने में वक्त लगता है तो बेवक्त मुंह चलाने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। इस सब्जी में पानी की शर्ह भी ज्यादा होती है, जिसके बाइस पेट देर तक भरा रहता है और गर्मियों के लिए इसे बेहतरीन सब्जी बनाता है। करेले का जूस बनाने का तरीका जान लें। करेले का जूस बनाना बहुत आसान होता है और अज्जा की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती। बस करेले को छील लें और उसके बाद काट लें। टुकड़े करने के बाद बीजों को निकाल दें और फिर इसे मजीद छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में 30 मिनट के लिए डुबो दें। इसके बाद उन टुकड़ों को जूसर में डालकर आधा चाय का चम्मच नमक और लीमू के अरक का इजाफा करके ब्लेंड कर लें। अगर कड़वाहट ज्यादा महसूस हो तो उसे कम करने के लिए कुछ मिकदार में शहद या गुड़ डाल लें, जबकि लीमू के अरक से भी कड़वाहट को कम किया जा सकता है। और हाँ,
चुटकी भर काली मिर्च और अदरक भी तल्ख जायके को कम करने के लिए काफी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा।